بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ عیسائی دنیا، وہ مسیحی دنیا اور وہ یورپ جو آج کسی قدر دین بیدار اور لبرل اور سیکولر نظر آتا ہے، اس کے اوپر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ دین میں ایک دوسری انتہا پر جا پہنچا تھا اور اس نے رہبانیت یعنی ترک دنیا جیسی بدعت اپنے اندر رائج کر لی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 200 سال تک عیسائی کلیسا رہبانیت سے ناآشنا تھا، مگر ابتدا ہی سے مسیحیت میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو رہبانیت یعنی ترک دنیا کو جنم دیتے ہیں۔ ترک اور تجرید کو اخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویشانہ زندگی کو شادی بیاہ اور دنیاوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ اور افضل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے، اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتدا سے موجود تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ تجرد یعنی ہر چیز سے قطع تعلقی کو تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا یعنی چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپسندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں، بال بچوں والے ہوں اور خانہ داری کے بکیڑوں میں پڑیں۔ اسی چیز نے 3 صدی تک پہنچتے پہنچتے فتنے کی شکل اختیار کر لی اور رہبانیت ایک وبا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی شروع ہوئی۔ دوستو، تاریخی طور پر اس کے 3 بڑے اسباب تھے۔ ایک یہ کہ قدیم مشرک سوسائٹی میں شہوانیت یعنی سیکس، بد کرداری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، اس کا توڑ کرنے کے لیے عیسائی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پسندی کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے عفت پر اتنا زور دیا کہ عورت اور مرد کا تعلق بجائے خود نجس قرار پا گیا، خواہ وہ نکاحی کی صورت میں ہو۔ انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دیندار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک یا جائیداد و مال رکھنا ہی گناہ بن گیا، اور اخلاق کا معیار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل مفلس ہو اور ہر لحاظ سے تارک دنیا ہو۔ اسی طرح مشرک سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچے کہ ترک لذات، نفس کو مارنا اور خواہشات کا قلق عمہ کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا، اور طرح طرح کی ریاضتوں سے جسم کو اذیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال اور اس کا ثبوت سمجھا جانے لگا۔ دوسرے یہ کہ مسیحیت جب کامیابی کے دور میں داخل ہو کر عوام میں پھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی توسیع اور اشاعت کے شوق میں چرچ ہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔ اولیاء پرستی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی، ہورس اور آئسس کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے لگے، سیٹرنیلیا کی جگہ کرسمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ قدیم زمانے کے تعویذ، گنڈے، عملیات، فال گیری اور غیب گوئی، جن بھوت بھگانے کے عمل سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے۔ اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدا رسیدہ سمجھتے تھے جو گندا اور ننگا ہو اور کسی بھٹ یا کھو میں رہے، اس لیے عیسائی کلیسا میں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیا، اور ایسے ہی لوگوں کی کرامتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکرۃ الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئی۔ دوستو، تیسرے یہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی۔ شریعت موسوی کو وہ چھوڑ چکے تھے اور تنہا انجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے مسیح علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خود اپنے رجحانات کی بنا پر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے۔ رہبانیت بھی انہی بدعتوں میں سے ایک تھی۔ مسیحی مذہب کے علماء اور ائمہ نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریقہ کار بدھ مذہب کے بخشوؤں سے، ہندو جوگیوں سے اور سنیاسیوں سے، قدیم مصری فقراء سے، ایران کے مانویوں سے اور افلاطینوس کے پیرو اشاخیوں سے اخذ کیا، اور اسی کو تزکیہ نفس کا طریقہ، روحانی ترقی کا طریقہ اور تقرب الی اللہ کا وسیلہ قرار دے دیا۔ اس غلطی کے مرتکب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہ تھے۔ 3ویں صدی سے 7ویں صدی عیسوی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء، بزرگ ترین پیشوا اور امام مانے جاتے ہیں، یعنی سینٹ اتھنیسیوس، سینٹ باسل، سینٹ گریگری نازیہ نزین، سینٹ کرائسوسٹم، سینٹ ایمبروس، سینٹ جیروم، سینٹ آگسٹائن، سینٹ بینڈکٹ، گریگری اعظم، سب کے سب خود راہب اور رہبانیت کے زبردست علمبردار تھے۔ انہی کی کوششوں سے کلیسا میں رہبانیت نے رواج پایا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا۔ اس کا بانی
सेंट एंथनी था, जो 250 ईस्वी में पैदा हुआ और 350 ईस्वी में दुनिया से रुखसत हुआ। इसे पहला मसीह राहिब करार दिया जाता है। उसने फयूम के इलाके में पसपीर के मुकाम पर पहली खानका कायम की। उसके बाद दूसरी खानका उसने बहरे अहमर यानी रेड सी के साहिल पर कायम की। ईसाइयों में रहबानियत के बुनियादी कवायद उसकी तहरीर और हिदायत से माखूज है। इस आगाज के बाद ये सिलसिला मिस्र में सैलाब की तरह फैल गया और जगह जगह राहिबों और राहिबात के लिए खानकाएं कायम हो गई, जिनमें से बाद में 3,000 राहिब बैक वक्त रहते थे। 325 ईस्वी में मिस्र ही के अंदर एक और मसीह वली पाको होयस नमूदार हुआ, जिसने 10 बड़ी खानकाएं राहिबीन और राहिबात के लिए बनाई। उसके बाद ये सिलसिला शाम और फलस्तीन और अफ्रीका और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में फैलता चला गया। कलीसियाई निजाम यानी चर्च सिस्टम को अव्वल इस रहबानियत के मामले में सख्त उलझन से साबका पेश आया, क्योंकि वो तुर्क दुनिया और तजर्रुद और गलीबी और मुफलिसी को रूहानी जिंदगी का आइडियल तो समझता था, मगर राहिबों की तरह शादी ब्याह और औलाद पैदा करने और मिल्कियत रखने को गुनाह भी न ठहरा सकता था। बिल आखिर सेंट अथानाहुस, जिसकी वफात 373 हिजरी में हुई है, सेंट बासिल मुतवफ़ी 379 ईस्वी, सेंट अगस्टाइन मुतवफ़ी 430 ईस्वी और ग्रेगरी आजम मुतवफ़ी 609 ईस्वी जैसे लोगों के असर से रहबानियत के बहुत से कवायद चर्च के निजाम में बाकायदा दाखिल हो गए। इस राहिबाना बिदत की चंद खुसूसियात थी, जिन्हें हम इख्तिसार के साथ अपनी इस वीडियो में बयान कर रहे हैं। सख्त रियाजतों और नित नए तरीकों से अपने जिस्म को अजियतें देना। इस मामले में हर राहिब दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करता था। ईसाई औलिया के तस्करों में लोगों के जो कमालात बयान किए गए हैं वो कुछ इस किस्म के हैं। इस्कंदरिया का सेंट मकारियुस हर वक्त अपने जिस्म पर 40 किलो का बोझ उठाए रखता था। 6 महीने तक वो दलदल में सोता रहा और जहरीली मक्खियां उसके बरहना जिस्म को काटती रहीं। उसके मुरीद सेंट यूसिबोस ने अपने पीर से भी बढ़कर रियाजत की। वो 70 किलो का बोझ उठाए फिरता था और 3 साल तक एक खुश्क कुएं में पड़ा रहा। सेंट साबियुस सिर्फ वो मकई खाता था जो महीने भर पानी में फीक कर बदबूदार हो जाती थी। सेंट बेसारियन 40 दिन तक खारदार झाड़ियों में पड़ा रहा और 40 साल तक उसने जमीन को पीट नहीं लगाई। सेंट पाखुमियुस ने 15 साल और एक रिवायत के मुताबिक 50 साल जमीन को पीट लगाए बगैर गुजार दी है। एक वली सेंट जॉन 3 साल तक इबादत में खड़ा रहा। इस पूरी मुद्दत में वो ना कभी बैठा ना लेटा, आराम के लिए जैसे एक चट्टान का सहारा ले लेता था और उसकी ग़िज़ा सिर्फ वो तबर्रुक था जो हर इतवार को उसके लिए लाया जाता था। सेंट सैमून स्टाइलेट, जो कि 390 ईस्वी से 450 ईस्वी तक का आदमी है, जो ईसाइयों के औलिया कबार में शुमार होता है, हर ईस्टर से पहले पूरे 40 दिन फाका करता था। एक दफा वो पूरे 1 साल तक एक टांग पर खड़ा रहा। बसा औकात वो अपनी खानका से निकलकर एक कुएं में जा रहता। आखिरकार उसने शुमाली शाम के किले सिमान के करीब 60 फीट बुलंद एक सुतून बनवाया, जिसका बालाई यानी ऊपरी हिस्सा सिर्फ 3 फीट के घेर का था और ऊपर का ठहरा बना दिया गया था। इस सुतून पर उसने पूरे 30 साल गुजार दिए। धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सब इस पर से गुजरती रहती और वो कभी सुतून से ना उतरता था। उसके मुरीद सीढ़ी लगाकर उसको खाना पहुंचाते और उसकी गंदगी साफ करते थे। फिर उसने एक रस्सी लेकर अपने आप को उसके सुतून से बांध लिया, यहाँ तक कि रस्सी उसके गोश्त में पेवस्त हो गई। गोश्त सड़ गया और उसमें कीड़े पड़ गए। जब कोई कीड़ा इसके फोड़ों में गिर जाता तो उसे उठाकर फिर फोड़े ही में रख लेता और कहता, खा जो कुछ खुदा ने तुझे दिया है। मसीही अवाम दूर दूर से उसकी जियारत के लिए आते थे। जब वो मरा तो मसीही अवाम का फैसला ये था कि वो ईसाई वली की बेहतरीन मिसाल था। इस दौर के ईसाई औलिया की जो खूबियां बयान की गई हैं वो ऐसी ही मिसालों से भरी पड़ी हैं। इसी वली की तारीफ ये थी कि 30 साल तक वो बिल्कुल खामोश रहा, कभी उसे बोलते ना देखा गया। किसी ने अपने आप को एक चट्टान से बांध रखा था। कोई जंगलों में मारा मारा फिरता और घास फूस खाकर गुजारा करता। कोई भारी भोज हर वक्त उठाए फिरता। कोई तौको सलासिल से अपने आज़ाद जकड़े रखता। कुछ हजरात जानवरों के भट्टों या खुश्क या पुरानी खबरों में रहते थे और कुछ दूसरे बुजुर्ग हर वक्त नंगे रहते और अपना सतल अपने लंबे लंबे बालों से छुपाते और जमीन पर रेंग कर चलते थे। ऐसे ही वलियों की करामात के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे और उनके मरने के बाद उनकी हड्डियां खानकाहों में महफूज रखी जाती थी। कोहे सीना के नीचे सेंट कैथराइन की खानकाह में ऐसी हड्डियों की पूरी लाइब्रेरी सजी हुई है, जिसमें कहीं औलिया की खोपड़ियां करीने से रखी हुई देखी जा सकती हैं, कहीं पाँव की हड्डियां और कहीं हाथों की हड्डियां, और एक वली का तो पूरा ढांचा ही शीशे की एक अलमारी में रखा हुआ मौजूद है। इन मसीहों के नजदीक दूसरी खुसूसियत ये थी कि ये हर वक्त गंदे रहते और सफाई से सख्त परहेज करते थे। नहाना या जिस्म को पानी लगाना इनके नजदीक खुदा परस्ती के खिलाफ था। जिस्म की सफाई को वो रूह की निजात समझते थे। सेंट एथानियोस बड़ी अकीदत के साथ सेंट एंथनी की खूबी बयान करता है कि उसने मरते दम तक कभी अपने पाँव नहीं धोए। सेंट अब्राहम जब से दाखिल मसीहत हुआ पूरे 5 साल उसने ना मुंह धोया ना पाँव। एक मशहूर राहिबा वर्जिन सिल्विया ने उम्र भर अपनी उंगलियों के सिवा जिस्म के किसी हिस्से को पानी लगने नहीं दिया। एक कॉन्वेंट की 130 राहिबात की तारीफ में लिखा है कि उन्होंने
कभी अपने पाँव नहीं धोए और गुस्ल का तो नाम सुनकर ही उनके बदन पर लर्जा चढ़ जाता था। इस रहबानियत ने अज़दवाजी यानी शादीशुदा जिंदगी को अमलन यानी प्रैक्टिकली तौर पर बिल्कुल हराम कर दिया और निकाह के रिश्ते को काट फेंकने में सख्त बेदर्दी से काम लिया। चौथी और 5वीं सदी की तमाम मजहबी तहरीरें इस ख्याल से भरी हुई हैं कि तजर्रुस सबसे बड़ी अखलाकी कदर है और इफ़्फ़त के मायने ये है कि आदमी जिनसी ताल्लुक से कतई एहतराज करे, ख्वाह वो मियाँ और बीवी का ताल्लुक ही क्यों ना हो। पाकीज़ा रूहानी जिंदगी का कमाल ये समझा जाता था कि आदमी अपने नफ्स को बिल्कुल मार दे और उसमें जिस्मानी लज्जत की कोई ख्वाहिश तक बाकी ना छोड़े। इन लोगों के नजदीक ख्वाहिश को मार देना इसलिए जरूरी था कि इससे अहवानियत को तक़वियत पहुंचती थी। उनके नजदीक लज्जत और गुनाह हम मायने थे, हत्ता कि मुसर्रत यानी खुशी भी इनकी निगाह में खुदा फरमोशी की मुतरादिफ थी। सैन बासिल हंसने और मुस्कुराने तक को ममनू करार देता है। इन्हीं तस्वुरात की बिना पर औरत और मर्द के दरमियान शादी का ताल्लुक इनके यहाँ कतई नजिस करार पा गया। राहिब के लिए जरूरी था कि शादी करना तो दरकनार औरत की शक्ल तक ना देखे और अगर शादी शुदा हो तो बीवी को छोड़कर निकल जाए। मर्दों की तरह औरतों के दिल में भी ये बात बिठाई गई कि वो अगर आसमानी बादशाहत में दाखिल होना चाहती हैं तो हमेशा कुंवारी रहे और शादीशुदा हो तो अपने शौहरों से अलग हो जाए। सेंट जीरोम जैसा मुमताज मसीह आलिम कहता है कि जो औरत मसीह की खातिर राहिबा बनकर सारी उम्र कुंवारी रहे वो मसीह की दुल्हन है और उस औरत की माँ को खुदा की माँ यानी मसीह की सास मदर इन लॉ ऑफ गॉड होने का शर्फ हासिल है। एक और मुकाम पर सेंट जेरोम कहता है इफ़्फ़त की कुल्हाड़ी से अज़दवाजी ताल्लुक की लकड़ी को काट फेंकना सालिक का अव्वलीन काम है। इन तालीमात की वजह से मजहबी जज्बा तारी होने के बाद एक मसीह मर्द एक मसीह औरत पर उसका पहला असर ये होता कि उसकी खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती थी और चूंकि मसीहत यानी ईसाइयत में तलाक और तफरीक का रास्ता बनता इसलिए निकाह के रिश्ते में रहते हुए मियाँ और बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाते थे। सेंट नाइनलेस 2 बच्चों का बाप था। जब उस पर रहबानियत का दौरा पड़ा तो उसकी बीवी रोती रह गई और वो उससे अलग हो गया। सेंट अमून ने शादी की पहली रात ही अपनी दुल्हन को अज़दवाजी ताल्लुक की निजाजत पर वाज सुनाया और दोनों ने बिल इत्तेफाक तय कर लिया कि जीते जी एक दूसरे से अलग रहेंगे। सेंट अब्राहम शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को छोड़कर फरार हो गया। यही हरकत सेंट एलेक्सिस ने की। इस तरह के वाकयात से ईसाई औलिया के तस्करे भरे पड़े हैं। अलबत्ता दोस्तों कलीसिया यानी चर्च का निज़ाम 3 सदियों तक अपनी हुदूद में इन इंतहा पसंदाना तस्वुरात की किसी न किसी तरह मुज़ाहमत करता रहा। उस जमाने में एक पादरी के लिए मुजर्रिद होना लाजिम ना था। अगर उसने पादरी के मनसब पर फाइज होने से पहले शादी कर रखी हो तो वो बीवी के साथ रह सकता था। अलबत्ता तकर्रुर के बाद शादी करना उसके लिए ममनू था। नेज़ किसी ऐसे शख्स को पादरी मुकर्रर नहीं किया जा सकता था जिसने किसी बेवा या मुतलका से शादी की हो, जिसकी 2 बेटियां हो या जिसके घर में लौंडी हो। रफ्ता रफ्ता 4वीं सदी में ये ख्याल पूरी तरह जोर पकड़ गया कि जो शख्स कलीसिया में मजहबी खिदमत अंजाम देता हो उसके लिए शादीशुदा होना बड़ी घिनौनी बात है। 362 ईस्वी की काउंसिल ऑफ गैंगरा आखिरी मजलिस थी जिसमें इस तरह के ख्यालात को खिलाफ मजहब ठहराया गया, मगर उसके थोड़े ही मुद्दत बाद 386 ईस्वी की रोमन सेनोड ने तमाम पादरियों को मशवरा दिया कि वह अज़दवाजी ताल्लुकात से किनारा कश रहें और दूसरे साल पॉप साइरिकस ने हुक्म दिया कि जो पादरी शादी करे शादीशुदा होने की सूरत में अपनी बीवी से ताल्लुक रखे उसको इस मनसब से माजूल कर दिया जाए। सेंट जेरोम, सेंट एम्ब्रोस और सेंट अगस्टाइन जैसे अकाबिर उलमा ने बड़े जोर शोर से इस फैसले की हिमायत की और थोड़ी सी मुदाहमत के बाद मगरबी कलीसिया यानी चर्च में फैसला पूरी शिद्दत के साथ नाफिज हो। इस दौर में मुतअद्दिद काउंसिलें इन शिकायत पर गौर करने के लिए मुनक्किद हुई कि जो लोग पहले से शादीशुदा थे मजहबी खिदमत पर मुकर्रर होने के बाद अपनी बीवियों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखते हैं। आखिरकार उनकी इस्लाह के लिए कवायद बनाए गए कि खुले मुकामात पर सोएं, अपनी बीवियों से कभी अलहदगी में ना मिले और उनकी मुलाकात के वक्त कम अज कम 2 आदमी मौजूद हो। सेंट ग्रेगरी एक पादरी की तारीफ में लिखता है कि 40 साल तक वो अपनी बीवी से अलग रहा, हत्ता के मरते वक्त जब उसकी बीवी उसके करीब गई तो उसने कहा औरत तू हट जा। सबसे ज्यादा दर्दनाक बाप इस रहबानियत का यह है कि इसने माँ बाप भाई बहनों की मोहब्बत और बाप के लिए औलाद तक से आदमी का रिश्ता काट दिया। मसीह वलियों की निगाह में बेटे के लिए माँ बाप की मोहब्बत, भाई के लिए भाई बहनों की मोहब्बत और बाप के लिए औलाद की मोहब्बत भी एक गुनाह थी। इनके नजदीक रूहानी तरक्की के लिए नागुज़ीर यानी जरूरी था कि आदमी इन सारे रहमी ताल्लुकात को तोड़ दे। मसीह औलिया के तज़किरों में इस सिलसिले में ऐसे ऐसे दिलदोज वाक़यात मिलते हैं जिन्हें पढ़कर इंसान के लिए जब्त करना मुश्किल हो जाता है। एक ईसाई राहिब एवा ग्रेस साल से सहरा में रियादतें कर रहा था। एक रोज यकायक उसके पास उसकी माँ और उसके बाप के खुतूत पहुंचे जो बरसों से उसकी जुदाई में तड़प रहे थे। उसे अंदेशा हुआ कि कहीं इन खतों को पढ़कर उसके दिल में इंसानी मोहब्बत के जज्बात न जाग उठे। उसने उन खतों को खोले बगैर फौरन आग में झोंक दिया। सेंट थियोडोरस की माँ और बहन बहुत से पादरियों के सिफारिशी खुतूत लेकर उसकी खानकाह में पहुंची जिसमें वो मुकीम था और ख्वाहिश की कि वो सिर्फ एक नजर अपने बेटे और भाई को देख ले, मगर उसने उनके सामने आने तक से इनकार कर दिया। सेंट मार्कस की माँ उससे मिलने के लिए उसकी खानकाह में गई और खानकाह के शेख एबर्ट की खुशामद करके उसको राजी किया कि वो बेटे को माँ के सामने आने का हुक्म दे, मगर बेटा किसी तरह माँ से न मिलना चाहता था। आखिरकार उसने शेख के हुक्म की तामील इस तरह से की कि भेद बदल कर माँ के सामने गया और आंखें बंद कर ली। इस तरह ना माँ ने बेटे को पहचाना ना बेटे ने माँ की शक्ल
شکل دیکھی۔ ایک اور ولی سینٹ پوئمن اور اس کے 6 بھائی مصر کے ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے تھے۔ برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ معلوم ہوا اور وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں پہنچی۔ بیٹے ماں کو دور دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی اور اس نے چیخ چیخ کر کہا، میں اس بڑھاپے میں اتنی دور چل کر صرف تمہیں دیکھنے آئی ہوں، تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لوں؟ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ مگر ان ولیوں نے دروازہ نہ کھولا اور ماں سے کہہ دیا کہ ہم تجھ سے خدا کے ہاں ملیں گے۔ اس سے بھی زیادہ دردناک قصہ سینٹ سائمن اسٹائلٹس کا ہے، جو ماں باپ کو چھوڑ کر 27 سال غائب رہا۔ باپ اس کے غم میں مر گیا، ماں زندہ تھی۔ بیٹے کی ولایت کے چرچے جب دور و نزدیک پھیل گئے تو ماں کو پتا چلا کہ وہ کہاں ہے۔ بیچاری اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پر پہنچی، مگر وہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے لاکھ منت سماجت کی کہ بیٹا یا تو اسے اندر بلا لے یا پھر باہر نکل کر اپنی صورت اور سینٹ مگر اس ولی اللہ نے صاف انکار کر دیا۔ 3 رات اور 3 دن وہ خانقاہ کے دروازے پر پڑی رہی اور آخرکار وہیں لیٹ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ تب ولی صاحب نکل کر آئے، ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ایسی ہی بے دردی ولیوں نے بہنوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی برتی۔ ایک شخص میٹیوس کا قصہ ملتا ہے کہ خوشحال آدمی تھا، یکایک اس پر مذہبی جذبات طاری ہوا اور وہ اپنے 8 سال کے اکلوتے بیٹے کو لے کر ایک خانقاہ میں جا پہنچا۔ وہاں اس کی روحانی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ بیٹے کی محبت دل سے نکال دے، اس لیے پہلے تو بیٹے کو اس سے جدا کر دیا گیا، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مدت تک طرح طرح کی سختی اس معصوم بچے پر کی جاتی رہی اور وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر خانقاہ کے شیخ نے اسے حکم دیا کہ اسے لے جا کر اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک دے۔ جب وہ صاحب اس حکم کی تعمیل کے لیے بھی تیار ہو گئے تو عین اس وقت راہبوں نے بچے کی جان بچائی جب وہ اسے دریا میں پھینکنے لگا تھا۔ بس یوں تسلیم کر لیا گیا کہ واقعی مرتبہ ولایت کو پہنچ گیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ سب سن کر حیرت ہو رہی ہوگی کہ آخر مسیحی راہب اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ کے ساتھ اس طرح کے دلخراش اور لرزا دینے والے معاملات و سلوک کیوں روا رکھتے تھے؟ تو جان لیجئے کہ مسیحی رہبانیت کا نقطہ نظر ان معاملات میں یہ تھا جو دنیا میں اس کو اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ باندھتی ہیں۔ سینٹ جیروم کہتا ہے کہ اگرچہ تیرا بھتیجا تیرے گلے میں باہیں ڈال کر تجھ سے لپٹے، اگرچہ تیری ماں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے روکے، اگرچہ تیرا باپ تجھے روکنے کے لیے تیرے آگے لیٹ جائے، پھر بھی تو سب کو چھوڑ کر اور باپ کے جسم کو رون کر ایک آنسو بہائے بغیر صلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جا۔ اس معاملے میں بے رحمی ہی تقویٰ ہے۔ سینٹ گریگوری لکھتا ہے کہ ایک نوجوان راہب ماں باپ کی محبت دل سے نہ نکال سکا اور ایک رات چپکے سے بھاگ کر ان سے مل آیا۔ خدا نے اس قصور کی سزا اسے یہ دی کہ خانقاہ واپس پہنچتے ہی مر گیا۔ اس کی لاش زمین میں دفن کی گئی تو زمین نے اسے قبول نہ کیا، بار بار قبر میں ڈالا جاتا اور زمین اسے نکال کر پھینک دیتی۔ آخر کار سینٹ بینڈیکٹ نے اس کے سینے پر چرچ کا تبرک رکھا، تب قبر نے اسے قبول کیا۔ ایک راہبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد 3 دن عذاب میں اس لیے مبتلا رہی کہ اپنی ماں کی محبت دل سے نہ نکال سکی تھی۔ ایک ولی کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس نے کبھی اپنے رشتہ داروں کے سوا کسی کے ساتھ بے دردی نہیں برتی۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگدلی اور قساوت برتنے کی جو مشق یہ لوگ کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی انسانی جذبات مر جاتے تھے اور اس کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں نے سے انہیں مذہبی اختلاف ہوتا تھا ان کے مقابلے میں ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے تھے۔ 4 صدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحیت میں 80 سے 90 فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ سینٹ اگسٹائن نے اپنے زمانے میں 88 فرقے گنائے ہیں۔ یہ فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے۔ اس نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے بھی راہبی تھے اور اس آگ میں مخالف گروہ کو جلا کر خاک کر دینے کی کوششوں میں بھی راہبی پیش ہوتے۔ اسکندریہ اس فرقہ وارانہ کشمکش کا سب سے بڑا کھاڑا تھا۔ وہاں ایرین فرقے کے بشپ نے اتھاناسیوس کی پارٹی پر حملہ کیا، اس کی خانقاہوں سے کواری راہبات پکڑ کر نکالی گئیں، ان کو ننگا کر کے خاردار شاخوں سے پیٹا گیا اور ان کے جسم پر داغ لگائے گئے تاکہ اپنے عقیدے سے توبہ کر لیں۔ پھر جب مصر میں کیتھولک گروہ کو غلبہ حاصل ہوا تو اس نے ایرین فرقے کے خلاف یہی سب کچھ کیا، حتیٰ کہ غالب حال یہ ہے کہ خود ایریس کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اسی اسکندریہ میں ایک مرتبہ سینٹ سائرل کے مرید راہبوں نے ہنگامہ عظیم برپا کیا، یہاں تک کہ مخالف فرقے کی راہبہ کو پکڑ کر اپنے کلیسا میں لے گئے، اس سے قتل کیا، اس کی لاش کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا۔ روم کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ 366 عیسوی میں پوپ لیبریس کی وفات پر 2 گروہوں نے پاپانیا یعنی اگلے پوپ کے انتخاب کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ دونوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی، حتیٰ کہ ایک دن میں صرف ایک چرچ سے 137 لاشیں نکالی گئیں۔ اس ترک و تجرید اور فقر و درویشی کے ساتھ دنیا کی دولت سمیٹنے میں بھی کمی نہ کی گئی۔ 5ویں صدی کے آغاز ہی میں حالت یہ ہو چکی تھی کہ روم کا بشپ بادشاہوں کی طرح اپنے محل میں رہتا تھا اور اس کی سواری جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹ باٹ قیصر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے۔ سینٹ جیرون اپنے زمانے یعنی 14 صدی کے آخری دور میں شکایت کرتا ہے کہ بہت سے بشپوں کی دعوتیں اپنی شان میں گورنروں کی دعوتوں کو شرماتی ہیں۔ خانقاہوں اور کنیسوں کی طرف دولت کا یہ بہاؤ 7ویں صدی یعنی نزول قرآن کے زمانے تک پہنچتے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ بات عوام کے ذہن نشین کرا دی گئی تھی کہ جس کسی نے کوئی گناہ عظیم سرزد کیا ہو تو اس کی بخشش کسی نہ کسی ولی کی درگاہ پر نذرانہ چڑھانے یا کسی خانقاہ یا چرچ کو بھیٹ دینے سے ہی ہو سکتی ہے۔ گویا وہی دنیا راہبوں کے قدموں میں بہانے سے لائی جا رہی تھی جس سے فرار ان کا ترائے امتیاز
था। खास तौर पर जो चीजें तनज़्ज़ुल की मौजब हुई वो ये थी कि राहिबों की गैर मामूली रियाजतें और उनकी नस्ल-कशी के कमालात देखकर जब अवाम में उनके लिए बेतहाशा अकीदत पैदा हो गई तो बहुत से दुनिया परस्त लोग लिबास दरवेशी का लिबादा पहनकर राहिबों के गिरोह में दाखिल हो गए और उन्होंने तर्क दुनिया के भेस में चलबे दुनिया का कारोबार ऐसा चमकाया कि बड़े बड़े तालिबीन दुनिया उनसे मात खा गए। इफ़्फ़त के मामले भी फितरत से लड़कर रहबानियत ने बारहा शिकस्त खाई और जब शिकस्त खाई तो बुरी तरह खाई। खानकाहों में नफ्स कुशी की कुछ मशक़ें ऐसी भी थी जिनमें राहिब और राहिबात मिलकर एक ही जगह रहते थे और बसा औकात जरा ज्यादा मशक करने के लिए एक ही बिस्तर पर रात गुजारते थे। मशहूर राहिब सेंट एवरग्रेस बड़ी तारीफ के साथ फलस्तीन के उन राहिबों के सब्ते नफ्स का जिक्र करता है जो अपने जज्बात पर इतना काबू पा गए थे कि औरतों के साथ यकजा गुस्ल करते थे और उनको देखने, उनको छूने, हत्ता कि उनके साथ हम आगोशी से भी उनके ऊपर कोई शहवत यानी सेक्स का गलबा ना होता था। गुस्ल अगरचे रहबानियत में सख्त नापसंदीदा था मगर नफ्स कुशी की मशक के लिए इस तरह के गुस्ल भी कर लिए जाते थे। आखिरकार इसी फलस्तीन के मुतालिक नाइसा का सैंट ग्रेगोरी मुतवफ़ी 396 ईस्वी लिखता है कि फलस्तीन बदकिरदारी का अड्डा बन गया है। इंसानी फितरत कभी इन लोगों से इंतकाम लिए बगैर नहीं रहती जो उससे जंग करे। रहबानियत फितरत इंसानी से लड़कर बिलाखिर बदअखलाकी के जिस घड़े में जा गिरी उसकी दास्तान 8वीं सदी ईस्वी से 11वीं सदी ईस्वी तक मजहबी तारीख का बदनुमा तरीन दाग है। दोस्तों 10वीं सदी ईस्वी का एक इतालवी बिशप लिखता है अगर चश्म मजहबी खिदमात अंजाम देने वालों के खिलाफ बदचलनी की सजाएं नाफिज करने का कानून अमलन जारी कर दिया जाए तो लड़कों के सिवा कोई सजा से ना बच सकेगा और अगर हरामी बच्चों को भी मजहबी खिदमात से अलग कर देने का कायदा नाफिज किया जाए तो शायद चर्च के खादिमों में कोई लड़का तक बाकी ना रहे। कुरून मुतवस्सिता यानी मिडिल एजेस के मुसन्निफीन की किताबें इस शिकायतों से भरी हुई हैं कि राहिबात की खानकाहें बद अखलाकी के चकले बन गए हैं। उनकी चार दीवारियों में नौजायदा बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। पादरी और चर्च के मजहबी कारकुनों में महरमात तक से नाजायज ताल्लुकात और खानकाहों में खिलाफ वज़े फितरी जराइम तक फैल गए हैं। कलीसाओं में यानी चर्चों में एतराफ़ गुनाह कन्फेशन की रस्म बदकारी का जरिया बनकर रह गई है।